हालेलुया हालेलुया। सारे भैन से जानती कटांगे आप बचन अभिष्टाई 7:5 बाप अभिष्टाई 7:5 बाप राणा नेम अपना सब के दिन वास्ते सब का दिन साढ़े वास्ते की महत्वता रखता है क्योंकि प्रभु के बच्चे लिखा 6 दिन काम कर तो 7वें दिन मेरे घर विश्राम दे कर विश्राम कर की करते लोग केड़ा विश्राम करते घर फिर केड़ा विश्राम करते घर मंजी ते सौ गए पर इन्होंने गलों भैन भाईओ प्रभु का जोड़ा तुहाडा देखो बीमारियों का दौर चलता पाया चर्चा तो वैसे मेरे बंद करा दिया इस करके सानू की लोड़ आ ऐतवार प्रभु की आराधना करने की लोड़ है प्रभु की स्तुति में जाने की सानू लोड़ है जो प्रभु के घर जाओगे तो आशीष जो बरसत अपने आप तुहाडे 5 दरवाजे खुल जाएंगे प्रभु के बच्चे लिखा प्रकाश जी पहुंच गया जिदा दरवाजा मैं बंद करता उन्होंने कोई खोल नहीं सकता जिदा मैं खोलता उन्होंने कोई बंद नहीं कर सकता इस करके प्रभु कोई आशा बरतना देखो पहले मैं तुम्हें ये दसो भी केड़ा बाबिया को जाता है पहलों खाया जोड़ा जाता है हाथ खड़ा करे हूँ कई ने हाथ नहीं खड़े करने भी उन्होंने जोड़े जाते रहे हाथ खड़ा कर दो वो तुहाडे फायदे वास्ते ही आ जाते ना सारे अच्छा देखो जो बाबे तांत्रिक जो तुहानू कहते रहे वो करते रहे ना ना आप कहते रहे भी अज विआह है घर नहीं जाना तो तुम कहते नहीं बाबे ने आख्या नहीं जाना जी बाबे ने मना करता जे उन्हें आख्या सवाह खाना तो आप सवाह ही खा लेने ना भावे जो मर्जी कुड़ी बन के दे आखना नहीं ये बाबे ने दिता यो कहते ना आप बाबे ने पता नहीं की पाक देता सानू ये फायदे वास्ते आप की करते साढ़े फायदे वास्ते जे उन्हें कहा किसी घर जब बच्चा पैदा होया वा सूतक वाले घर तू नहीं जाना तो आप भी कहते भी नहीं जी आप दूर ही चंगे जी साਡਾ सूतक है धागे पाए अं फलान पाया जे पाया रखा पाइया इतने करते ना इतने करते सारे बाबे विआह भी बंद करते सूतक भी बंद करते सवाह भी खाण दे देंगे तो आप खाई सारे काम करी जाते तो हम जो आप चर्च जाऊँ तो ना एतवार लेंगे तो साਡਾ विआह आ जाता इतने करते कि नहीं विआह आ जाता जी सानू बुखार बहुत ज़्यादा इस करके साढ़े कोल चर्च अज नहीं आया जी तो बुखार तुहाडा किन्ने लाउणा ये दसो पहलों लाउणा तो परमेश्वर ने तो आप उत्थों बहानेबाजी करनी शुरू कर देंगे भैन भाई तुम यसू मसीह नूं भुल्लो ना जिहड़ा आ रहा दौर तीजा दौर बहुत माड़ा जी क्योंकि तुहाडे फायदे वास्ते आ आप जो बाबे चलते ही उदों सारा कुछ करते मैं भी गया बाबे पर यसू मसीह की आवाज़ नहीं सुनी मैं यसू मसीह की आवाज़ नूं भी सुनिया प्रभु की आवाज़ नूं भी सुनिया मैं उस वे जो आवाज़ प्रभु देंगे उस वे मैं फॉलो करता क्योंकि प्रभु ने मरकस 4 लिखा ना जोड़ा प्रभु का बच्चन जिन्हें बीजा बीज के चले गया जो बीज चंगी जगह से ही वो 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल लैके आया वो फल लैके 20 है भैन भाईओ जो बच्चन जो बीज है वो फल लैके तुहाडे जीवन के आऊँगा क्योंकि जो प्रभु की आवाज़ क्योंकि मैं चट करके मान लिया प्रभु को उस वेले ही कबूल कर लिया जो प्रभु के दास पास्टर थॉमस आए मैं उस वेले ही चट करके आपां नूं मान लिया क्योंकि पहले शुरुआत मेरी हुई ही तलवंडी तो पास्टर है पास्टर प्रीतम जी उन्होंने करवाई क्योंकि प्रभु का दास पहले दिन घर आया उन्हें मेरे प्रार्थना की थी साडा जीवन बन गया मुझे पास्टर थॉमस को जाना शुरू करता क्योंकि वो चर्च अपनी नहीं लाते इस करके वो इतने में जाना इन्हों को चंगी शिक्षा मिली फिर वो भी शिक्षा देंगे रहे प्रार्थना करते रहे तो साडा जीवन उस वेले बदल गया कि मैं झट करके कबूल कर लिया देखो आप बाबे के आखे ला के सारे काम करते रहे पर हूँ जो प्रभु का दास जो प्रभु की आवाज़ आती आप फॉलो नहीं करते मैं तुम बार बार कहना तैयार हुआ चर्च आओ पर कोई आवाज़ में इग्नोर कर देंगे क्योंकि पिछली आवाज़ की आई ही जो ऐतवार काम का लालच करते हैं यूहन्ना 6:27 नाश होने वाले भोजन वास्ते मेहनत ना करो कि आप नाश होने वाले भोजन वास्ते मेहनत करते हैं पिछली बारी की आवाज़ आई भी जेडे दिहाड़ी का लालच करते काम का लालच करते उन्होंने काम मैं को लवांगा क्योंकि काम प्रभु कहते काम देने वाला तो मैं वा तो मेरे हुक्म की पालना नहीं करते वाकई भैन भाई अज सवेरे ही 6:30 बजे साढ़े घर भैन आई वह काम की इस टाइम से बिल्कुल पहुँच चुका
पहुंच चुका आ गया 6:30 बजे घर आई कहते मैंने इन्नी टेंशन मेरा काम पहुंच चुका क्योंकि उन्हें 4 महीने चर्च नहीं गई 4 महीने वो चर्च वड़ी नहीं 4 महीनों उन्हें अपने माड़े काम किए सारे काम किए तो की होया नतीजा की निकलिया 6:30 बजे घर सो के आ गई पास नहीं मेरा काम पहुंच गया तो इस करके प्रार्थना करो फिर घर आके वो दूसरा आत्मा जोर पै गया फिर प्रार्थना करके मैं कलाया मैं जा पैन अद्धा घंटा प्रार्थना बह अपने उन्होंने थोड़ा चिर हूँ काम मिलया कल का प्रार्थना लगातार हफ्ता हो गया चलती हूँ काम मिल चुका वा पर की है जो आप फिर प्रभु जी आखे नहीं लगते वो हुक्मां की पालना नहीं करते फिर आप तरले करते प्रभु अगे नक गोडे रगड़ते हैं पर प्रभु सुनते हैं प्रभु फिर भी दयालु कृपालु परमेश्वर आ सारिया सारिया अरदास बेनतियां सुनता पर आप आखे नहीं लगते जो आप टाइम संडे सर्विस का 8 बजे का रखा कि जिन्हें भैन भाई आ सकते हैं आप फिर भी आप 9 9:30 9 9:30 करीब आ रहे हैं क्यों आ क्योंकि जो हमारी अपने आना क्योंकि आप यसू मसीह को हाले पहनने नहीं सही तरीके उधर प्रभु की दासी की वजह है आत्मा के आनंद जो तुम आत्मा यसू मसीह का आत्मा पवित्र आत्मा पहन लोगे वो भैन भाई वो आनंद है जो यसू मसीह आप पहन लें वो आनंद है यसू मसीह ही आनंद है जो सही तरीके मन लेंदा तो वो बच्चे की लिखा सुख दुख हर हाल में मेरा धन्यवाद इस करके भैन भाईओ 6 दिन काम करो तो 7वें दिन प्रभु के घर आने की लोड़ है जो नहीं चर्च लग रहे आप प्रभु के दास को प्रार्थना करा के भी जा सकते हैं नहीं चर्च लगे आप प्रार्थना करके भी जा सकते हैं घरों क्योंकि ताजी हजूरी प्रभु के लग चुकी है आप चलेंगे प्रभु के वचन 5:14-12 ऐत शुरू करो हालेलुया 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 प्रभु का वचन किया तू सबत दे दिन पवित्र जान के चेते रख जिवें यहोवा तेरे परमेश्वर ने तेनू हुक्म किन्नू दिता है इसराइली कौम नू हुक्म दिता ये शुरू सबत का दिन चलता आ रहा शुरू तो ही इसराइली कौम दे विच चलता आ रहा ते हुण भी चलता ही आ रहा सबत के दिन चलो यसू मसीह दे सबत के दिन कुबड़ी जनानी ने चंगा किया क्योंकि सबत के दिन लोग चंगे होंगे क्योंकि पवित्र दिन गिणिया गया इस करके प्रभु की पाप हजूरी के सारे आने की लोड़ है बेशक मैं तुम क्या आप प्रार्थना करा के भी जा सकते करो करी क्योंकि ताड़ी हजूरी प्रभु के लग चुकी ताड़ी हाजरी प्रभु के लग चुकी जरा प्रभु के वचन की कहता तू मेरे 2 कदम आ मैं तेरे 4 कदम इस करके प्रभु को सही तरीके पहनने की लोड़ है भैन भाईओ जे तुम बीमारियों तो बचना क्योंकि कोरोना बीमारी वड्डी नहीं हैगी साडा प्रभु वड्डा है कौन वड्डा वा प्रभु वड्डा क्योंकि प्रभु तो आप बीमारी तो डरते हैं प्रभु के वचन लिखा थोड़ा नहीं बहुता नहीं थोड़ा मेरे को आप थोड़ा डर जो अपने मन के रख लो क्योंकि प्रभु के वचन जी भैन भाईओ केड़ा वचन घर घर पढ़ता है कान में कौन कौन पढ़ता 51 जबूर 121 23 जबूर जबूर पढ़न की 91 और 52 123 121 और 23 जबूर पढ़न की सारे लोग जो आप सवेरे उठते हैं 3 और 5 अमृत वेले की प्रार्थना 5 जबूर पढ़न की सारे पढ़ोगे तो घर सुख और सलामती लहोगे चलेंगे अपना रियाज हालेलुया प्रभु का वचन की लिखा 6 दिन तू मेहनत कर अपना सारा काम धंधा 6 दिन प्रभु ने दिते ना आपू तो आप 7वां दिन आप फिर क्यों खाते प्रभु का दसो क्यों खाते आप 7वां दिन प्रभु का फिर मलाकी की किताब लिखा सारिया कौमां रल के मैनू ठग गया कई बड़े ठगां दे सारिया कौमां रल के मैनू ठग गया की करते आप प्रभु के सारे दसवंध भी आप खा जाने प्रभु का सबत का दिन भी आप खा जाने तो फिर आप कितने पूरे है दसो है किसी जगह तो पूरे आप यसू मसीह पूरा ही जिन्हें सारे काम संपूर्ण भैन भाईओ प्रभु ने अपने 6 दिन दिते काम धंधे करने पर 7वां दिन तुहानू विश्राम करने की लोड़ है विश्राम घर मंजियां ते बह के नहीं बैड ते बह के नहीं लेकियां मारनियां प्रभु के घर आने की ना देखो ना तुहाडे घर प्रार्थना हो रही है मैं घर घर जा रहा प्रार्थना करना ना तुहाडे घर सही विधि नाल प्रार्थना हो रही है
ना तुसीं फास्टिंग रख रहे जे, ना तुहाडे घर प्रभु का वचन यानी कि चानन भी नहीं पुज रहे, तुहाडे घर च क्यों बीमारियां आ गई, क्यों आप बुखार दे नाल घिर पए हैं। इसे करके फिर प्रभु के सही तरीके नाल आपां प्रभु के सारे दसवंध आपां खाई जा रहे हैं। क्योंकि ये भी जो आप सतवें दिन प्रभु का दसवंध आ, क्योंकि सतवें दिन मेरे घर आ वो आप वरतते नहीं। आप की बाहर मोड़ा से खलो जा, कभी कितने खलो जा, कभी रिश्तेदार ब्याह आप चलीए भावें टाइम सिर, जे आप बीमार भी होवांगे ना ब्याह आप कहना दवाई खा के भी आप चल जाइए, ब्याह आप कहना छेती छेती डॉक्टर की दुकान खुले तो आप दवाई खा के ब्याह देखना। जे कहिए ना संगत संगत कहना मेरा बुखार बहुत चला, मेरा ब्लड प्रेशर वध्या, मेरा आ वध्या, मेरा क्यों वधा तुहाडा ब्लड प्रेशर। मैनू भैन भाईओ अज 22 साल हो गया प्रभु के दास पास्टर मनदीर का सारा नाम सुनिया ना, सुनिया कि नहीं, धारीवाल वाले पास्टर मनदीर सारे का नाम सुनिया ना। वो प्रभु के दास ने मैनू तेल मसा करके दिता, 22-23 साल हो गया। उन्हें एको गल आखी, प्रार्थना मैंने बाद की कहता जा पुत्रा जाके तेल ला ली तो तेन अज तो पता बुखार कभी भी नहीं नहीं होया। बुखार करके शरीर जरूर थक जाता है, ऐसा लगता है जितना बुखार टैंपरेचर डाउन, पर बुखार अज 22 साल हो गए। प्रभु के दास ने प्रार्थना की अज 22 साल हो गए कभी बुखार लागे नहीं आया। जो छोटा बेटा वा उन्हें क्या हाले ही जाके आखिया भी बेटा बच्चा नहीं ब्लैस होंगे, कहता जा पुत्रा हो गया। उन्हें प्रार्थना भी नहीं की प्रभु के दास ने, कहता जा पुत्रा हो गया। वाकई भैन भाईओ छोटा बेटा जो नकल उठना जो प्रभु के दास प्रभु की आवाज आती तो उस वे प्रभु के दास द्वारा आती, क्योंकि हुक्मां की प्रभु के हुक्मां की तुहानूं पालना करनी जरूर है। जो प्रभु का दास कहूगा तुहाडी बेहतरी तरक्की वास्ते ही होगा। तुसीं हुक्मां की पालना करोगे, सही विधि दे नाल प्रार्थना करोगे, फिर तुसीं ताइयों इन्हां बीमारियों तो बचाए जाएंगे। अगली पर सतवां दिन यहोवा तेरे परमेश्वर ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ, तू उस विच कोई काम धंधा ना कर, ना तू ना तेरा पुत्र ना तेरी धी ना तेरा घोड़ा ना तेरी गोली ना तेरा बल्द ना तेरा गधा ना तेरा कोई डंगर ना तेरा परदेसी जेड़ा तेरे बागवान दे अंदर है, ना तेरा घोड़ा ते तेरी गोली तेरे वांग आराम कर। हालेलुया। यहोवा तेरे परमेश्वर ਲਈ ਸਬਤ है। सतवां दिन की दस्या प्रभु ने, सब्त का दिन, प्रभु के घर आउण का दिन। जो आप ये ही कटांगे जबूर 100 वो पढ़ांगे आप इतने होना फिर आप जबूर 100 और 2 है पढ़ांगे। यहोवा दी उपासना करो, जय जयकार करते हुए ओदी हजूरी विच आओ। हालेलुया। प्रभु दा भी आनंद हो के उसकी उपासना यहोवा पिता परमेश्वर की उपासना करो। ਅਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੂੰਜ ਗੂੰਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ 7 ਵਿੱਚ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਕੀ ਕਰ? ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਲਦ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗਧਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਧਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਰੂਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਭੈਣ ਭਈਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। 4 ਰੂਹਾਂ ਵਾਂ ਇੱਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ, ਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਰਸਤੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ 4 ਰਸਤੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਐਂ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੇਖ, ਐਤਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:35 ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੈਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਡਾ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਉਸ ਤੇਜ ਦੀ ਪੱਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆ, ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵਚਨ ਐਸ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਕਤ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਨੇਮ ਔਰ ਫੇਮ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਸਬਤ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨੌਤ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਦੇ ਆ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਬਦੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਮਾਰੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਰਕ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਗੰਦਮਨ ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਖੋਲਿਆ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਬਤ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 7 ਦਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ 7 ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਹੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਦੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋ ਆਈ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਘੱਟ ਦੇਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਲੋ ਐਤਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚਰਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋ ਰੋਗ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਓ ਜੂਨ ਦਾ 6 ਦੀ 27 ਅਖਾੜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭੈਣ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੀਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ
दे सकता। यूहन्ना 6:33 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ 6:17 ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਘਾਟੀ ਕਿਸੇ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ यूहन्ना 6 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, 2 ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਹੱਥ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਚੇਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਭਈਆ ਜ਼ਬੂਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਓ ਬੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਤੇ 2 6 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਵਿਹਲਾ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸੱਜਣਾ, ਆ ਚੱਲੀਏ ਭੈਣਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੌਨਸਨ ਜੀ।
ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ 6.5 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਤੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੰਮੀ ਦਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤੂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, 3 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਜ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਲੋ ਸਬੂਤ ਆ, ਨਾ ਘਰ, ਨਾ ਤਲਾਕ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਡਰ ਕਰ ਪਈਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ। 29 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਪੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਆਡਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੈਨਤੀ ਦੀ ਆਈਏ ਸੰਗਤ ਜੈਨਤੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੁੱਠਾ ਦਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਠਾ ਦਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਭਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਦਲਿਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ।